Why would you want to destabilize those countries? لماذا تريد واشنطن زعزعة الاستقرار في هذه الدول؟ ليس فقط في ليبيا ولكن أيضا في تونس ومصر والأردن وسوريا، والبعض يرى أن بعض الأنظمة موالية للولايات المتحدة. ليست موالية بشكل كاف، ففي الخريف الماضي هاجم القذافي المزايا التي تحصل عليها شركات النفط الأمريكية لتحل مكانها شركات روسية وصينية، فيما سيبقي على الإيطاليين. أما مبارك فقد قيل له في عام 2009 أن هدف الولايات المتحدة هو خلق جبهة سنية مع إسرائيل، وهذا يعني مصر والسعودية والإمارات ويمكن الأردن أيضا مع الإسرائيليين تحت غطاء نووي أمريكي ضد إيران وسوريا وحزب الله وحماس، أي ضد جبهة الممانعة. ومبارك رفض. مبارك أيضا لم يقبل بوجود قاعدة أمريكية في مصر، وأرادت منه الولايات المتحدة أن يرسل قوات إلى أفغانستان ورفض، كما طلبت منه إرسال قوات إلى العراق ورفض أيضا، ولم يكن لعبة بأيديهم يفعل ما يشاءون تماما مثل القذافي، لذا قالوا إنه مستقل وسيتم سحقه والتعامل مع غيره. Hosni Mubarak in power for 30 years, a dictator for 29, but really in power technically for 31. He gets 13 billion plus every year of U.S. taxpayer money. A lot of the U.S. torture centers are there, the ghost sites, the black sites. He's been the angel of Israel, the angel of the United States. He's done everything they want, brutally murdering people, torturing, pure death, just absolutely barbarous to the huge population of Egypt. Then you've got the Arab Brotherhood, going back to British intelligence, and then after they lost control of the Middle East during World War II under Hitler, and then under CIA control after that. This is not even my opinion. I mean, you know, we reserved judgment until Friday night on this, but we did have guests on who said this could be the case, where they're flushing another one of their minions down the toilet, Hosni Mubarak, to put out and to put into power Mohammed el-Baradei, who they admit is a United Nations George Soros minion, who's the former head of the IAEA at the UN, the nuclear weapons. ثورة يوليا، فأنا بصراحة كنت مستعجب، فأحد أعضاء الجالية الليبيين بعت لي لينك بيقول فيه إن البرادعي عضو في مجلس أمناء منظمة جورج سوروس، ودخلت على هذا اللينك لقيت فعلا هو كان مجلس أمناء هذه المؤسسة، ولقيت بعض من أعضاء مجلس الأمناء يعني معروفين انهم من الصهاينة المتشددين. وجورج سوروس هو الذي اسقط اقتصاد جنوب شرق اسيا، وهو له وقفات ضد الحركات التحررية، وهو صهيوني يعني معروف. فطبعا الكلام ده انا عرفته من شهر 6، عمري ما جبت سيرته يعني لحد ما الناس سألوا لي انت ليه واخد موقف من البرادعي، فاضطريت احط اللينك، كنت اول مرة كنت احط اللينك النهارده. يا دكتور يعني الكلام ده دايما لما بنحب نهاجم حد او بنخونه، يعني دي طريقة. انا لا بخون ولا بهاجم ولا قلت كلمة صهيوني. انا وجهة نظري ان انا مش مقتنع ان في مجموعة في الميدان يقول لك عاوزين هذا الرجل يمسك الوزارة. انا ما عنديش مانع، الراجل ده لو جه من صندوق الانتخابات الشعب انتخبه عظيم سلام. Regulatory group. And I've got the whole breakdown on him. Director General, International Atomic Energy Agency, New York Law School, CIA trained. I mean, his whole background is public. And he shows back up the week before all this starts in Egypt and starts going around. His Egyptian opposition leader calls on Mubarak to leave today. And who is that? This is the new puppet, the UN puppet. Because there's one thing Mubarak hadn't done. He refuses to force sterilize people. And they've had UN population summits. He's been criticized. He refuses to sterilize and bring an abortion. Now, you better believe that el-Baradei will. So
Mubarak loves to torture, kill, slaughter, total dictator. Our government's got its torture sites there, loves him, but he isn't good enough. He isn't good enough. He doesn't hate his people enough. And so Mohammed El-Baradei, the Pied Piper of Egyptian revolt, Paul Joseph Watson, that's from Friday, his report up there. And of course on Friday he also reported on the George Soros connection. But now Axelrod's bragging that El-Baradei is their man. Until you look at the evidence and that it's just admitted that our government is so illegitimate. توسيع نطاق مهمة الجيش المصري في حين تتمسك القاهرة بمهمته التقليدية في حماية البلاد. وجاء في برقية تعود إلى سبتمبر 2008 أن الولايات المتحدة سعت إلى إقناع الجيش المصري بتوسيع مهمته بطريقة تواكب التهديدات الأمنية الإقليمية الجديدة مثل القرصنة والأمن على الحدود ومكافحة الإرهاب. وأضاف النص أن القيادة المصرية القديمة قاومت جهودنا وهي راضية عن المضي فيما تقوم به منذ سنوات. التدرب على نزاع تتواجه فيه قوتان بمزيد من القوات البرية والمدرعات تحسبا لنزاع محتمل مع إسرائيل في المستقبل. وتقول الولايات المتحدة إن المسؤول عن ذلك هو وزير الدفاع محمد حسين طنطاوي الذي تصفه بأنه العقبة الأساسية أمام تحويل مهمة الجيش المصري. وجاء في برقية أخرى ترجع إلى 9 من فبراير 2010 أن الولايات المتحدة قالت لمسؤولين عسكريين مصريين إن الجيش الحديث بحاجة إلى أن تتم إعادة تركيزه لمجابهة تهديدات متباينة مثل الإرهاب وتهديد الأسلحة إلى قطاع غزة والقرصنة ودعم السياسة الأمريكية تجاه إيران. ونقلت البرقية عن اللواء محمد العصار مساعد وزير الدفاع المصري قوله إن سياسة الدفاع المصرية تعطي الأولوية للدفاع عن الأرض المصرية وقناة السويس والحفاظ على جيش تقليدي قوي لمواجهة الجيوش الأخرى في المنطقة. وأظهرت البرقية أيضا أن العصار قال إنه في حين تفضل مصر شراء أسلحتها وعتادها من الولايات المتحدة فإن الأمن القومي خط أحمر، مضيفا أن المصريين يمكنهم التحول إلى مكان آخر إذا اضطروا